सत श्री अकाल। विजन पंजाब टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। तुसीं देख रहे हो स्टोरी ऑफ द डे विजन स्पैशल ते मैं तुहाडे नाल रवि संगराहुर। अज एक बार फिर गल करांगे मापियां ते स्कूल प्रबंधकों विचकार फीसां दे भुगतान नूं लैके छिड़े विवाद दी। ये मामला पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट विच विचार अधीन सी, जिस दा फैसला हाल ही विच आ चुका है। इस फैसले नूं मापे अते केस की पैरवाई करने वाले वकील निजी स्कूलों के हक का फैसला करार दिंदे ने। की कुछ रहा इस फैसले च उस ते नज़रसानी करांगे। स्कूल फीस विवाद हुण घटण की बजाय वाधा दिखाई दे रहा है। मापियां वल्लों लगातार मंग की जा रही सी कि कोरोना महामारी कारण मापियां की आर्थिक स्थिति ही डावाडोल है। इसे दे मद्देनज़र वो स्कूलों की फीस भरन तो असमर्थ ने। दूजा ये भी कहा गया सी कि स्कूलों वल्लों ऑनलाइन पढ़ाई के नाम ते सिर्फ फॉर्मैलिटी की जा रही सी। बहुते मापियां दा तर्क सी कि स्कूल सिर्फ WhatsApp ते होमवर्क दे के भेज दिंदे ने, जिस ते सब तो ज़्यादा मेहनत मापियां नूं खुद करनी पैंदी है। इस लड़ाई नूं लीगल तरीके नाल लड़न लई पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट के वकील चरणपाल सिंह बागड़ी ने मापियां नूं धिर बना के अर्जी दाखिल की कि मापियां नाल धक्का हो रहा है, जिस ते उन्हां दी वित्ती हालत मुताबिक उन्हां नूं फीसां देण दे हुक्म दित्ते जाण, पर अजिहा ना हो पाया। हाल ही विच हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई जो पूरी तरह निजी स्कूलों के हक च है। हाई कोर्ट ने मापियां नूं फीसां देण दे हुक्म दे दित्ते ने। असीं मापियां वल्लों केस की पैरवाई करने वाले वकील चरणपाल सिंह बागड़ी नाल गलबात की। उन्होंने विस्तार विच समझाया कि कोर्ट के फैसले च होर की कुछ दर्शाया गया। देखो, पहला तो मैं गल क्लीयर करदा, तुसीं कहा भी एप्लीकेशनां ते जजमेंट आई है। नो, जजमेंट आई है जिहड़ियां स्कूलों ने पटिशनां फाइल कीतियां सी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਫਾਈਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਇੱਕ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। बट जो अज फैसला आया ये टोटली प्राइवेट अनएडेड स्कूल के फेवर च आया और इनू चैलेंज करन दे 30 दिन का टाइम साडे कोल हैगा, जिहड़ी कि असीं अपील फाइल करनी है। सारे पेरेंट्स जिहड़े ने एग्री ने इस प्रोपोजिशन दे लई। फैसला आया की है, कोर्ट ने कहता कि तुसीं एनुअल चार्जिस भी लै सकदे हो, प्राइवेट अनएडेड स्कूल एनुअल चार्जिस लै सकदे आ। जिहड़े स्कूल ने ऑनलाइन क्लास लगाई है जां नहीं लगाई, दोनों एक बराबर करते वो ट्यूशन फीस लै सकते हैं। जिन्हों ने ऑनलाइन क्लास लाई है वो एनुअल चार्जिस भी लैन, जिन्हों ने एनुअल चार्जिस तो जिन्हों ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं लाइया वो ट्यूशन फीस भी लै सकते हैं। जिहड़ी फी है 2019-20 जिहड़ी चलदी सी उही चलेगी एनुअल चार्जिस वगैरह। जे किसी स्कूल नूं इउं लगदा कि भी उन्हां दा घर फिर भी पूरा नहीं हुंदा तां वो एप्लीकेशन ला सकदा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कोल भी हाँ सानूं वधाउण दी परमिशन दित्ती जावे। उस तो अगे स्कूल वालिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ तक कहता कि तुसीं ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ लॉकडाउन के दौरान कोई थोड़ा बहुत खर्चा होया तुसीं अपने प्रेमिसिस ਨੂੰ ओपन किया ਜਾਂ नहीं किया, जैਨੂअन एक्सपेंडिचर है ਜਾਂ कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जिस ने जिन्ने होए ने वो भी लै सकते हैं। हुण तुसीं दसो कोई मतलब ट्रांसपोर्टेशन तो यूज़ ही नहीं हुई क्योंकि लॉकडाउन सी कंप्लीट लॉकडाउन। और जो असीं भी मंग रहे सी पेरेंट्स वो ये मंग रहे सी भी लॉकडाउन के दौरान ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ सर्विसिज नहीं लईआं उन्हां लई सातों पे किद्दां कराया जा सकदा। एक गल कहती है कि पेरेंट्स जे किसी पेरेंट्स नूं कोई दिक्कत हैगी है जां कोविड-19 दा अफेक्टेड है वो एप्लीकेशन मूव करे। कित्थे मूव करे? रैगूलेटरी बॉडी। रैगूलेटरी बॉडी एक्ट ऑफ 2016 के अकॉर्डिंगली बनी सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ
ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ ਪਏ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਣ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 6 ਕਲਾਸਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਕਲਾਸਿਸ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਡ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਖਾਣ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1900 ਬੱਚਾ ਹੈ, 1950 ਬੱਚਾ, ਔਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5750 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਪਲੀਡਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਣ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੇ। ਜਾਨੀ ਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ? ਟੋਟਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਨ 30 ਡੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਅੱਗੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੋਰਟ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਪੀਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਲੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਡ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚਾਰਜਸ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ NOC ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪੀਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ। ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਵਾਕਈ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲੀ? ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ LPA ਹੈ
ਉਹ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦਨ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਮੈਨਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇ ਹੋਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਸਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਨ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੈਗਾ 14/5/2020 ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਡ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਆਰ ਫਰਦਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਟੂ sympathetically consider the case of the students whose parents' livelihoods may have been adversely impacted due to COVID for fee waiver concession, and that no child may be denied access to the education online or regular on non-payment of fee। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜੌਬ ਹੈ COVID-19 ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਦੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2016 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਉਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਔਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ COVID-19 ਦੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਐਜੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਉਦੋਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਰਜਸ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਪੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਔਰ ਗਲਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ? ਅਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਉਨੀ ਕੁ ਕਹੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ PSE ਵੀ CBSE ICSE ਬੋਰਡ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਹਫਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ 7 ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਜਾਂ 6 ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਲਾਸਿਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੋਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਆਰਗਿਊ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ 30 ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ 25 ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਸਕੂਲ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ CBSE ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੋਰਡਸ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਨ ਚਾਰਜਸ ਸੀ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਆ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਜੀ ਸਰ, ਫਰਦਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਸਰ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਂਡ ਜੋ ਉੱਚ ਸਟੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਹੇਅਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਗਏ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਕੂਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ 70% ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਵੀ ਜਦ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸਿਰਫ ਜੇ ਨਾਰਮਲ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 110 ਮਿੰਟ 120 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 2 ਜਾਂ 3 ਪੀਰੀਅਡ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, 70% ਫੀਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਮਾਪੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਐਜੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਾਂ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕਣ। ਖਾਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਓ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦੂਗਾ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੀਸ ਘਟਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਸਰ ਫਰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਚੀਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਟ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 11 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ 10-10 ਕਰੋੜ 9-9 ਕਰੋੜ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਰ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਪੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ 70% ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 10% ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ 70% ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਊਗਾ? ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2016 ਦਾ ਐਕਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 70% ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੈਦੀਪ ਗੋਇਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗਰੁੱਪ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਰੇ, ਹਰ ਡੇਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਉਰੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ 9:30 ਵਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਊਗੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ
11:30 ਵਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਰੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫੇਵਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 100% ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਇਹ ਅੰਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿਟਲਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਪਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹਾਲੇ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵਿਦਿਨ ਏ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਅੰਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਸਰ, ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੁਝ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ 60% ਸੈਲਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਕੂਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ। ਐਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਣ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਮੋਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਲਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਲੱਗ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਦਿਖਾਊਗੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਲਈ ਬਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈंने ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤਰਾਜੂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਪਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਦਬਾਇਆ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਏਂਗੇ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਉਹੀ ਪੱਖ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਏਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਫਦ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਬਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਧਨੌਨੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈ, ਨੇਵੀ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ, ਚੰਗੇ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਆਮ ਫਿਰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦੇ ਚੱਕਰੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਲੇ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਵੇ, ਨੋ ਲਾਸ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਚਲਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਡਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਭੇ ਸਜਣੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਣ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਨ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਾ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।